یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنی پوری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہا۔ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، کبھی نیکی کی طرف قدم نہیں بڑھایا تھا۔ شہر کے لوگ اسے نفرت کرتے تھے اور اسے سے دور رہتے تھے۔ تنہائی اور ندامت کا احساس۔ ایک دن وہ شخص بیمار ہوا اور اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کی موت قریب ہے۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا، پر وہاں کوئی نہ تھا جو اسے پانی کا ایک گھونٹ پلا سکے یا اس کا ہاتھ پکڑ سکے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، میں نے پوری زندگی اس خدا کو بھلا کر گزاری جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا وہ اب بھی مجھے معاف کرے گا؟ اس نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے مالک، میں نے تجھے کبھی یاد نہیں کیا، لیکن تو نے مجھے کبھی بھلایا نہیں۔ آج جب سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، کیا تو بھی مجھے چھوڑ دے گا؟ اللہ کا جواب، رحمت کا جوش۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ سچی تڑپ سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اس شخص کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور اس کے رخسار پر گر گیا۔ اس ایک آنسو میں اتنی تڑپ تھی کہ اس نے اس کے پورے جیون کے گناہوں کو دھو ڈالا۔ اس وقت کے نبی اللہ سلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی، فلان جگہ جاؤ، وہاں میرا ایک ولی دوست بیمار ہے، اس کی خدمت کرو اور اس کی مغفرت کی خوشخبری سناؤ۔ لوگوں کی حیرانی۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ وہی گنہگار شخص تھا جس سے سب نفرت کرتے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ ایک گنہگار اللہ کا دوست کیسے بن گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے اس کے گناہ دیکھے لیکن میں نے اس کی ندامت دیکھی۔ جب اس نے تنہائی میں مجھے پکارا تو اس کی پکار میں اتنی سچائی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اللہ کی محبت کی شدت۔ روحانی محبت اللہ پاک سے۔ حدیث کا مفہوم۔ اللہ فرماتا ہے، جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ گناہوں کی معافی۔ قرآنی آیات۔ قرآن میں آتا ہے کہ سورہ الزمر 39:53، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 3۔ ماں کی محبت سے مثال۔ حدیث۔ ایک بار نبی کریم کے پاس ایک عورت آئی جو اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب بچہ ملا، اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ نبی پاک نے صحابہ سے پوچھا، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا، ہرگز نہیں۔ تب آپ نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا رہے۔ صحیح مسلم۔ 4۔ سچی توبہ کا اثر۔ کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟ حدیث۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ جو شخص اللہ کو بھول جاتا ہے یا اسے یاد نہیں کرتا، اس کی مثال اس پرندے کی طرح ہے جو اپنے آشیانے کا راستہ بھول گیا ہو۔ اللہ کو یاد نہ کرنا صرف ایک عبادت کا چھوٹنا نہیں ہے، بلکہ اپنی روح کو بھوکا رکھنا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کو یاد نہ کرنے والوں کے لیے کچھ سنگین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ زندگی کی تنگ دستی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے چہرہ پھیر لیتا ہے، اس کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ سورہ طٰہٰ 20 میں 151۔ اور جو میرے ذکر سے چہرہ پھیرے گا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یہاں تنگ زندگی کا مطلب صرف غریبی نہیں ہے، بلکہ سکون کا چنجالا ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ، گھر، گاڑی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک بے چینی رہتی ہے۔ شیطان کا مسلط ہونا۔ جو دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے، وہاں شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اسے برے خیالات، غصہ اور نفسانی خواہشات غیر لیتی ہے۔ قرآن، جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت کرتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ سورہ زخرف۔ اللہ کا اسے بلا دینا۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا
तो अल्लाह भी उसे उसके हाल पर छोड़ देता है। कुरान। उन्होंने अल्लाह को बुला दिया तो अल्लाह ने भी उन्हें बुला दिया। सूरा तौबा। अल्लाह को बुलाने का मतलब यह है कि उस शख्स से हिदायत की तौफीक छीन ली जाती है। वो गुनाह करता है पर उसे अफसोस नहीं होता। दिल का मुर्दा हो जाना। नबी करीम ने फरमाया, जो अपने रब को याद करता है और जो याद नहीं करता, उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की तरह है। सही बुखारी। यानी जो अल्लाह को याद नहीं करता, वो चलता फिरता जिंदा तो नजर आता है, लेकिन रूहानी तौर पर वो मर चुका होता है। उसका दिल नरम नहीं होता, उसे किसी की तकलीफ देखकर दर्द नहीं होता। अब सवाल यह है, क्या अभी भी देर हो गई है? नहीं, अल्लाह की मोहब्बत का सबसे बड़ा इनाम यह है कि वो इंतजार करता है। अगर आपने मुद्दतों से उसे याद नहीं किया और आज सिर्फ एक बार दिल से कह दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो पिछली सारी गफलतों पर पर्दा डाल देता है। वो फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। एक बहुत प्यारी बात। माना उसके लिए आपका मुखल्ला पर बैठना जरूरी नहीं। आप चलते फिरते काम करते हुए भी दिल में कह सकते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये छोटा सा जुमला आपको याद ना करने वालों की लिस्ट से निकालकर जाकिर याद करने वालों की लिस्ट में डाल देगा। अल्लाह पाक से मोहब्बत करने का इनाम सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं, इसका असल मजा जन्नत में मिलेगा। जब कोई बंदा अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसे वो इनामात देता है जो किसी आंख ने देखा नहीं और किसी कान ने सुना नहीं। अल्लाह की तरफ से दोस्ती का ऐलान। अल्लाह से मोहब्बत का सबसे अच्छा इनाम यह है कि अल्लाह उस बंदे को अपना वली दोस्त बना लेता है। जब अल्लाह किसी से दोस्ती कर लेता है तो उसकी जिंदगी से डर और गम खत्म हो जाता है। कुरान। याद रखो, जो अल्लाह के दोस्त हैं उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमज़ादा होंगे। सूरा यूनुस। फरिश्तों में चर्चा और मखलूक की मोहब्बत। एक बहुत प्यारी हदीस है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हजरत जिब्रील को बुलाकर फरमाता है, आई जिब्रील, मैं फलान बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्रील आसमानों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है। फिर पूरे आसमान के फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं और आखिर में जमीन पर रहने वाले लोगों के दिलों में भी उस बंदे की मोहब्बत दल दी जाती है। 3. गुनाहों की माफी और तब्दीली। अल्लाह का इनाम यह है कि वो अपने चाहने वाले के पिछले गुनाह न सिर्फ माफ कर देता है बल्कि उन गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। मोहब्बत इलाही बंदे के दिल को गुनाहों से नापाक होने से बचाती है और उसे इबादत में मजा आने लगता है। मुश्किलात में अल्लाह की मदद। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके की हिफाजत फरमाता है। मैं उस बंदे का कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे जरूर देता हूं। सबसे अच्छा इनाम अल्लाह का दीदार। जन्नत की सारी नेमतें, हूरे, महल, नहरें एक तरफ, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के लिए सबसे अच्छा इनाम अल्लाह का दीदार होगा। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर चीज ना दूं? लोग कहेंगे, या अल्लाह, इससे बेहतर क्या हो सकता है? तब अल्लाह अपने चेहरे से पर्दा हटा देगा और अल्लाह का दीदार करते ही जन्नती जन्नत की हर नेमत को भूल जाएंगे। एक खूबसूरत बात, दुनिया की मोहब्बत में अक्सर धोखा और दुख मिलता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत का इनाम यह है कि वो बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। दुनिया के लिए काम करो तो मौत तुमसे सब कुछ छीन लेगी, लेकिन अल्लाह के लिए काम करो तो मौत तुम्हें सब कुछ दिला देगी। सुकून और इत्मीनान के लिए सबसे आसान, अगर आप काम में मसरूफ हैं या रास्ते में चल रहे हैं तो सिर्फ ये पढ़ें, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। मेरा पाक है, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। फायदा,
ये कलमात अल्लाह को बहुत पसंद है और इन्हें बाकियात सालिहात, हमेशा बाकी रहने वाली नेकियां कहा जाता है। मुश्किलात और परेशानी के लिए, जब दिल घबराए या कोई रास्ता नजर न आए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई ताकत और नहीं कोई कुव्वत मगर अल्लाह की तरफ से। फायदा, नबी करीम ने इसे जन्नत के खजानों में से एक खजाना फरमाया है। ये हर तरह की बेचैनी का इलाज है। गुनाहों की माफी के लिए अस्तगफार, जिंदगी में बरकत लाने और पुराने गुनाह छोड़ने के लिए अस्तगफिरुल्लाह। फायदा, जो शख्स कसरत से इस्तिगफार करता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। दिल की गहराई से अल्लाह की मोहब्बत पाने की दुआ। नबी करीम ये दुआ अक्सर मांगा करते थे। जो अल्लाह की मोहब्बत का इनाम है, या अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा और उस शख्स की मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करता हो, और हर उस अमल की मोहब्बत जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। एक छोटा सा मशवरा, सुबह और शाम सिर्फ 5 मिनट निकालकर 100 बार दरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाएं। इससे आपका घर और दिल नूर से भर जाएगा। सोते वक्त सिर्फ एक बार दिल से कहें, या अल्लाह आज मुझसे जो गलतियां हुई वो माफ कर दे और कल मुझे अपना जिक्र करने की तौफीक दे।